کیونکہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کم نہ تھے کروبیاں، یعنی فرشتے کم نہیں تھے. فرشتے جو عبادت کر رہے ہیں وہ میں اور آپ کہاں اس عبادت کے قریب بھی پھڑک سکتے ہیں. مثلا جو فرشتہ جب سے اس کو اللہ رب العزت نے وجود بخشا، جو سجدے میں ہے وہ آج تک سجدے میں ہی ہے، جو رکوع میں ہے وہ آج تک رکوع ہی میں ہے، جو قیام میں ہے وہ آج تک قیام میں ہی ہے، جو ذکر میں ہے وہ آج تک ذکر ہی میں ہے. یعنی ہم کہاں اس کے قریب، ہم تو 5 نمازوں کا وقت نکال لیں تو بڑی بات ہے. میں دیکھتا ہوں مولانا صاحب جماعت کرا رہے ہوتے ہیں مسجد کے اندر، اور حضرت صاحب سلام پھیرتے ہیں تو جیب سے موبائل نکال لیتے ہیں اور موبائل کے ساتھ شاید بقیہ نماز پڑھتے ہیں. تو میں حیرت ہوتی ہے، پیچھے جو نمازی ہیں وہ بھی ادھر سلام پھیرا نہیں اور ایک دوسرے کے کندھے پھلانگتے ہوئے مسجد سے فرار، جیسے پتہ نہیں کیا کوئی تھا جو کوئی وانا کسی نے جکڑا ہوا تھا مسجد میں اور سلام پھیرتے ہی آزاد ہو گئے. تو ہماری نمازیں کہاں، ہمارا خلوص کہاں، ہماری تہجدیں کیا ہیں، ہمارا ذکر کیا ہے، ہماری قرآن کی تلاوت کیا ہے؟ بمشکل وہ کہتے ہیں دنیا میں ایک تحقیق ہوئی کہ سب سے زیادہ جو پڑھے جانے والی کتاب ہے دنیا میں وہ کون سی ہے؟ تو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب قرآن مجید ہے. لیکن بدقسمتی سے دنیا میں سب سے زیادہ بغیر سمجھے پڑھے جانے والی کتاب بھی قرآن مجید ہے. کہ ہم جو ہے اس کو اگر سمجھ کر پڑھتے تو ہمارے اندر کیا کیفیت پیدا ہوتی، ہمارے اندر للہیت کا کیا جذبہ پیدا ہوتا، خدمت انسانیت کا کیا جذبہ پیدا ہوتا، ہمدردی کا، ایثار کا، قربانی کا ہمارے اندر کیا ایک عظیم کیفیت پیدا ہوتی. تو آج کی جو نشست ہے یہ اس پہ یاد دہانی ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کم نہ تھے کروبیاں، کہ عبادت کے لیے کم نہیں تھے، فرشتے کم نہیں تھے. اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا کہ یہ اللہ کی مخلوق کی غمخواری کرے. انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں کیوں آئے؟ انبیاء علیہ السلام کے اندر یہ درد اور یہ تکلیف موجود تھی کہ یہ انسان جو اللہ سے دوری اختیار کیے ہوئے ہے، یہ انسان جو پریشان ہے، یہ انسان جو غمگین ہے، یہ انسان جو راہ سے بھٹکا ہوا ہے، اس کو راہ راست پر لایا جائے. یہ غم گساری کا جذبہ، یہ غم گساری کی جو کیفیت ہے، اس کی آج کے معاشرے کے اندر، آج کے دور کے اندر اس کی بہت کمی ہے. مسلمانوں کی اگر تاریخ کا ہم مطالعہ کریں تو مسلمانوں کی تاریخ، ہمارا جو معاشرت تھی، ہماری معاشرت اس چیز سے بھری ہوئی تھی. مثلا یہ اجتماعی نماز کا کانسیپٹ کیا ہے؟ نماز تو گھروں میں بھی پڑھی جا سکتی تھی. یہ جو ایک جماعت کا کانسیپٹ تھا، یہ جماعت کا کانسیپٹ کیا تھا؟ آج تو نمازی جو ہیں وہ ایک دوسرے کو مسجد کے اندر جانتے ہی نہیں، پہچانتے ہی نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بات ہی نہیں کرتے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہی نہیں، ایک دوسرے کا حال دریافت ہی نہیں کرتے، ایک دوسرے کے اوپر کیا گزر رہی ہے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم شاید اس روح کو نہیں سمجھ پائے، ہم شاید اس کے سٹرکچر یا ڈھانچے پہ ہمارا فوکس رہا، جبکہ اصل جو سپرٹ تھی، جو اصل اس کی ریڑھ کی ہڈی تھی، جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا جو کانسیپٹ تھا، جو اجتماعیت تھی، جو یگانگت تھی، جو مسلمانوں کے اندر اتحاد تھا، جو اتفاق تھا، وہ اتفاق، اتحاد، یگانگت اور ایک دوسرے کے حال سے اپنے آپ کو شناسا رکھنا. میرے پاس سے وہ گزرا اور میرا حال تک نہ پوچھا، میرے پاس سے وہ گزرا اور میرا حال تک نہ پوچھا، میں یہ کیسے جان جاؤں کہ وہ دور جا کے روئے؟ تو جب ہمارے قریب کوئی ہوتا ہے تو ہم سے پوچھ نہیں پاتا، تو ہمیں کیسے ہے کہ جب ہم سے دور ہو گیا تو جا کے ہمارے بارے میں سوچ رہا ہے یا ہماری پریشانی کے بارے میں سوچ رہا ہے؟
تو آج جو دنیا کے اندر معاشرے ہیں، ویسے تو یہ صرف اسلام مذہب کے اندر یا اسلام دین کے اندر یہ ہمدردی، ایثار، قربانی کا جذبہ نہیں ہے. یہ دنیا کے ہر مذہب میں ہمدردی تھی، دنیا کے ہر مذہب میں جذبہ انسانیت تھا، خدمت انسانیت تھا. بس اسلام میں تو بدرجہ اتم موجود ہے. اسلام میں تو ہم سمجھ لیجئے اسلام کا جو مفہوم ہے، جو معنی ہے، وہ معنی پہ ہی اگر غور کر لیجئے کہ ہم تو سلامتی ہیں ہر شخص کے لیے، لیکن اس کے باوجود اگر میری زبان سے، میرے ہاتھ سے، میری سوچ سے کسی کو تکلیف پہنچے تو وہ حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ وہ مومن ہی نہیں جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ نہیں ہیں. تو آج دیکھیے کہ ہم الفاظ کو بولتے ہوئے خیال ہی نہیں رکھتے، ہم کہہ جاتے ہیں اور کہنے کے سے پہلے سوچنا تو دور کی بات ہے، ہم کہنے کے بعد بھی نہیں سوچ پاتے کہ ہم کیا کہہ گئے اپنے دوست کو، اپنے بزنس پارٹنر کو، اپنے ہمسائے کو، اپنے کولیگ کو، اپنے استاد کو، اپنے شاگرد کو، اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو، اپنی والدہ کو، اپنے والد کو، اپنے بچوں کو، اپنی زوجہ کو، اور اگر کوئی خواتین سن رہی ہیں تو اپنے ہسبینڈ کو، مجازی خدا کو. یہ ہم غور ہی نہیں کر پاتے کہ یہ تیر تھا جو نکل گیا ہے. وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ جو تیر جو بول زبانوں نکل گیا، وہ تیر کمانوں نکل گیا. جو بول زبانوں نکل گیا، وہ تیر کمانوں نکل گیا. کہ جو بول نکل گیا وہ تو تیر تھا جو نکل گیا، کمان سے نکل گیا. اب آپ اس کمان سے جو تیر نکل گیا ہے اور کسی کے دل میں، جسم میں، روح میں پیوست ہو گیا ہے، اس کو کیسے آپ واپس نکالیں گے؟ تو ہم غور کرنے کی بات ہے کہ ہم جو بات کرتے ہیں، ہمارے جو اخلاق ہیں، ہمارے اخلاق، مسلمانوں کے اخلاق تو ایسے ہونے چاہیے کہ وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کے زمانے میں انہیں تبلیغ تھوڑی کرنی پڑتی تھی، لوگ تو ان کے اخلاق سے متاثر ہو کے ایمان لے آتے تھے. آپ دیکھیے کہ بر صغیر میں اسلام کیسے آیا ہے. بر صغیر میں اسلام ایسے آیا کہ کچھ صحابہ وہ کاروبار کی نیت سے اس ریجن میں آئے، لیکن تجارت کرتے کرتے انہوں نے لوگوں کے ایسے دل مو لیے کہ لوگ اسلام میں ڈھلتے گئے اور لوگ اسلام کو اختیار کرتے چلے گئے. آج ہمارے ہاں غور کریں ذرا کاروبار کے اندر، بزنس کے اندر، کہ اخلاق سے گراوٹ کتنی ہے کہ اگر وہ کوئی کسٹمر کوئی کپڑے کا بھاؤ لگانے میں 2 4 5 بار دیکھ لے تو وہ دکاندار پریشان ہونے لگتا ہے. وہ کہتا ہے آپ نے لینا بھی ہے کہ نہیں لینا، کہ خالی دیکھنا ہی ہے. تو وہ بیچارہ سمجھنے لگتا ہے شاید کہ یہ میں دکھا رہا ہوں تو بڑی مشکل مجھے ہو رہی ہے، بڑی تکلیف ہو رہی ہے، حالانکہ اس کا کام ہی یہ تھا کہ دکھانا. پھر خریدنا یا نہ خریدنا تو اس کسٹمر کی اپنی ثواب دید ہے. تو آج ہم جو کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے پیار نے کر لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا کمال تھے، کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے پیار نے کر لی. کن کے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے پیار نے کر لی. مسخر اس طرح دنیا شہ ابرار نے کر لی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کیسے فتح کی تھی؟ اخلاق سے. کسی سے اچھے اخلاق سے پیش آنا، یہ بھی ایک خدمت انسانیت کا، دوسروں کی خدمت کرنے کا، دوسروں کا خیال رکھنے کا، دوسروں کی کیئر کرنے کا ایک بہت ہی اہم جزو ہے. کون کون میری بات سے اتفاق کر رہا ہے؟ جن کی ویڈیو ہے وہ ذرا ہاتھ کھڑے کر کے بتائیں کہ کس کس تک میری بات پہنچ رہی ہے جو ویڈیو میں ہیں میرے ساتھ موجود. کچھ تو آڈیو سیٹنگز میں ہیں، کچھ ویڈیو میں دوست موجود ہیں. تو آپ سب لوگ میرے ساتھ ہیں نا؟ ماشاءاللہ سن رہے ہیں، اور سن کے سن تو نہیں ہو رہے، کئی لوگ سن کے سن ہو جاتے. تو آپ ماشاءاللہ وہ لوگ ہیں جو سیکھنا چاہتے ہیں، جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں. مجھے خوشی ہوتی ہے کہ عبدالکلام صاحب نے یہ اتنا خوبصورت پروجیکٹ شروع کیا، قاسم صاحب نے ان کے رائٹ ہینڈ بنے،
اور مل کے اور پھر یہ قافلہ ملتا گیا اور آج یہ مقصد حیات کی ایک اتنی خوبصورت ایکٹیویٹی جو ایک شہر تک محدود نہیں ہے، ایک ملک تک محدود نہیں ہے، بلکہ سمجھ لیجئے ایک مسلم امت کی آواز بن کر دنیا میں بلند ہو رہی ہے۔ اور آپ جو ساتھی اس میں جڑے ہوئے ہیں، جب ہمارا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب ہمارا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، رستہ جہاں سے چاہیں گے وہیں سے نکلے گا۔ اے وطن کی مٹی ذرا ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ تو انشاءاللہ یہ جو آپ نے یہ اتنا خوبصورت ایک ایکٹیویٹی شروع کی ہوئی ہے، اور آپ اس میں ہر جمعے کو آپس میں جڑ جاتے ہیں اور ایسے ایک سیکھنے کی یہ نشست ہوتی ہے، یہ بہت ہی کمال قسم کی نشست ہے۔ اور عبدالکلام صاحب کی ریکویسٹ پہ میں بھی آپ کے پاس ہر مہینہ کا جو پہلا فرائیڈے ہے، پہلا جمعہ ہے، اس میں میں بھی برکت کے طور پر آپ ساتھیوں سے ملنے، دوستوں سے بات چیت کرنے اس نشست میں حاضر ہو جاتا ہوں، اور میرے اندر بھی ایک توانائی آ جاتی ہے، انرجی آ جاتی ہے آپ لوگوں کو دیکھ کر، آپ سے گفتگو کر کے، کیونکہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ تو میں تو یہ پیغام محبت کا پہنچا رہا ہوں پچھلے 20-21 سال سے، کریا کریا، گاؤں گاؤں، شہر شہر، ملک ملک، کہ لوگوں کے اندر ایسے اعلیٰ اخلاق آ جائیں کہ وہ جس سے ملیں اس کا غم کم ہو جائے، وہ اتنے اچھے انداز سے ملیں، اتنے احسن انداز سے ملیں، اتنے جذبہ ہمدردی سے سرشار ملیں کہ جس کو ملیں اس کا غم کم ہو جائے، اس کی تکلیف کم ہو جائے، اس کا دکھ کم ہو جائے، اس کا جو دھیان ہے وہ مایوسی سے، نا امیدی سے نکلے اور اس کو امید کی طرف اور روشنی کی طرف لے جایا جائے۔ مسلمانوں کا یہ ترہ امتیاز تھا کہ وہ اعلیٰ اخلاق سے سرشار تھے، ان کی بات کے اندر، ان کی وضاقتہ کے اندر ایسا ایک جذبہ خدمت موجود تھا کہ آپ دیکھیے کہ ہماری تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے جہاں ہمیں تو پرندوں سے، چرندوں سے، جانوروں سے بھی اچھا سلوک کرنے کی انسٹرکشن، ہدایات، تعلیمات موجود ہیں۔ تو پھر انسان تو اشرف المخلوقات ہے، پھر انسان تو سمجھ لیجیے اس کائنات کا دلہا ہے، اسی کے لیے ساری یہ کائنات، یہ دنیا کا جو شب و روز ہے، یہ سورج چاند کا نظام ہے، یہ تشکیل دیا گیا۔ تو یہ جو فطرت خدمت انسانیت ہے، یہ انسان کے اندر موجود ہے، بائی برتھ یہ ہمارے اندر اللہ نے یہ جذبہ رکھا ہے، اور ہمیں اس جذبے کو، کبھی یہ جذبہ سو جاتا ہے، کبھی یہ جذبہ خراٹے لینے لگتا ہے، کبھی یہ کیفیت تھوڑی دیر کے لیے غنودگی اس پہ طاری ہو جاتی ہے، لیکن شیر شیر ہی ہوتا ہے، وہ سویا ہوا بھی ہو تو شیر ہوتا ہے، جیسے ہی جاگے گا تو وہ پھر جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس جنگل کا بادشاہ بنا کر اس کائنات میں بھیجا ہے۔ اس کائنات کی سینٹرل ہم پاور ہیں، مرکزی ہم طاقت ہیں، اور اس کو جیسے جیسے ہم پہچانتے جائیں گے، جیسے جیسے ہم اپنی زندگی کو اس نقش قدم پہ ڈالتے جائیں گے، دیکھیے گا کاروبار، ہماری زندگی، ہماری سماجی زندگی، ہماری عبادت کا طریقہ، ہماری انفرادی زندگی، ہماری معاشرتی زندگی خوبصورت سے خوبصورت ہوتی چلی جائے گی۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ گاہے بگاہے مختلف جگہوں پر انسانوں کو یہ تاکید فرماتے ہیں کہ وہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک اختیار کریں، اچھا برتاؤ کریں، ان کو جو بھی وہ سہولت دے سکتے ہیں وہ دیں۔ ہماری تو اسلامی تاریخ دیکھیے، جب جو مہاجرین تھے وہ مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ آئے تو جو انصار تھے ان کا ذرا سیرت کا مطالعہ کریں آپ، تو کتنا انصار نے کیسا ان کو ڈیل کیا۔ کسی نے اپنے مال کا حصہ دے دیا، کسی نے گھر کا حصہ دے دیا، کسی نے کوئی سہولت دی، کسی نے کوئی سہولت دی، کسی نے رہائش دے دی۔ تو وہ جو انصار اور مہاجرین کی آپس میں یگانگت تھی، جو محبت تھی، جو ایک جذبہ ہمدردی تھا، وہ آج تک دنیا کے لوگوں کے لیے ایک مثال ہے کہ دنیا میں مشکل میں، مصیبت میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ہمیں کتنا کام آنا چاہیے، اور کتنا ہمیں
ان की मदद करनी चाहिए, कितनी उन्हें सपोर्ट करनी चाहिए। तो आज आप सबसे एक एक्टिविटी मैं चाहता हूं कि करें कि आज आप ये सोचें कि कौन आपके इर्द गिर्द ऐसा शख्स है जिसकी खिदमत आप, जिसकी केयर आप, जिसकी मदद आप कर सकते हैं। अब कई तरह के लोग आपके इर्द गिर्द होंगे। मिसाल के तौर पे हो सकता है आपके जानने वालों में कोई ऐसा तालिब इल्म हो जो पढ़ना चाहता है लेकिन उसके पास पढ़ाई का खर्चा नहीं है, तो हो सकता है आप उसकी तालीम का खर्चा उठाने के काबिल हो, अल्लाह ताला ने आपको ये सलाहियत दे रखी हो, ये इस्तात दे रखी हो, तो समझ लीजिए एक बच्चे की तालीम का अगर आपने खर्च उठा लिया तो जरूरी नहीं है कि हम जो है वो बहुत बड़ा पहाड़ जो है वो खिदमत का करेंगे, नेकियों का करेंगे तो अल्लाह ताला राजी होंगे। खुलूस से, दयानत से अगर हम जो है वो छोटी सी नेकी भी कर लेंगे तो अल्लाह के यहां वो शायद बहुत बड़ी कबूलियत का बायस बन जाए। हो सकता है आपके जानने वालों में, आपके इर्द गिर्द कोई शख्स बीमार हो और वो दवाई का मुंतजर हो सकता है उसके पास दवाई का, इलाज का, मुआलजे का कोई इंतजाम ना हो, तो उसकी हेल्प कर देना ये भी एक सर्विंग अदर्स है कि आप दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, दूसरे की मदद कर रहे हैं, दूसरे की आनत कर रहे हैं। और हो सकता है कोई ऐसा आपके इर्द गिर्द शख्स मौजूद हो जो पढ़ा लिखा नहीं है और आपके पास तालीम की ये ताकत मौजूद है, तो आप पैसों से हेल्प नहीं कर सकते, तो आपके पास एक तालीम है, वो तालीम आप दूसरे को देना शुरू कर दें। हो सकता है आप आधा घंटा उसे देना शुरू कर दें रोजाना और वो जो है वो तालीम की दौलत से सरशार होना शुरू हो जाए। आज से कई बरस पहले की बात है कि मैं एक जगह पढ़ने के लिए जाया करता था, तो वहां एक नौजवान मुझे मिला, मस्जिद में नमाज के बाद मुलाकात हुई, तो मैंने उससे पूछा आप क्या करते हैं, तो कहने लगा मैं सिक्योरिटी गार्ड हूं एक स्कूल के अंदर। मैंने कहा आपकी जॉब का जो टाइमिंग है, दौरानिया है, वो कितना होता है कासिम साहब? तो मैंने उससे पूछा कि आपकी जो जॉब है उसका दौरानिया क्या है? तो आमतौर पर स्कूलों का वही टाइम होता है जो बच्चे जब स्कूल जाते हैं, सुबह कोई 7-8 बजे और दोपहर को 1-2 बजे फारिग हो जाते हैं। तो मैंने कहा अच्छा आप 2 बजे फारिग हो जाते हैं, तो 2 बजे के बाद आप क्या करते हैं? तो वो साहब कहने लगे मैं फारिग रहता हूं। तो मैंने कहा इस फरागत का कोई इस्तेमाल क्या है? कहने लगे वो तो कोई नहीं है। तो मैंने कहा कि आप कितना पढ़े हुए हैं? कहने लगे सर आज से कोई 15 साल पहले मैंने 5 जमातें पास की थी। 15 साल पहले कहने लगे मैंने 5 जमातें पास की थी। तो मैंने कहा कि फिर ये तालीम में गैप क्यों आ गया? खैर उन्होंने बताया, मैंने उनको मोटिवेट किया, उनको इंस्पायर किया और उन्हें शौक दिलाया कि आप अभी भी पढ़ सकते हैं, उम्र तो कोई भी नहीं है तालीम की, कोई बात नहीं, आपका कई साल का गैप रहा है। खैर नहीं आओ, मुख्तसरन ये कि उन्होंने मेरी गुफ्तगू से मोटिवेट हो गए और शौक पैदा हो गया और किताबें ले ली मैट्रिक की, 9वीं जमात की। 9वीं जमात की किताबें लेकर तो मैंने कहा कि मैं इस लाइब्रेरी में इस टाइम से इस टाइम के दौरान आता हूं रोजाना, तो उसमें मैं 15-20 मिनट आपको भी दे दूंगा, कुछ चीजें गाइड कर दिया करूंगा। खैर आने लगे, 1 दिन गुजरा, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीने, 6 महीने, चीजें आना शुरू हो गई उनको और अब स्किल पैदा होना शुरू हो गई। खैर कुछ अरसा गुजरा, 9वीं का इम्तिहान दिया उन्होंने, 9वीं पास कर गए, फिर 10वीं पास कर गए। फिर मैंने कहा कि अब मैट्रिक तो हो गया, अब आगे, क्योंकि सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, तही जिंदगी से नहीं ये फिजाएं, यहां सैकड़ों कारवां और भी हैं, तो यहां रुकना थोड़ी है, यहां से तो आगे चलना है। जैसे कहते हैं ना कि तकवे के कोई क्लाइमेक्स नहीं है तकवे का। तकवा तो है हर लम्हा बस उस जस्तजू में रहना, हर लम्हा रज़ाए इलाही को हासिल करने में रहना। खैर 10वीं पास कर ली, फिर अरकम मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, तो फिर 11वीं पास कर ली, फिर खैर 12वीं पास कर ली और देखते ही देखते फिर ग्रेजुएशन कर लिया। तो देखिए कि मैंने जो मेरे पास था एक चीज,
وہ میں نے تھوڑی سی گائیڈ لائن دی, تھوڑا سا سکھایا, تو ہو سکتا ہے آپ کے ارد گرد کوئی ایسا شخص ہو جس کو آپ تعلیم سے سرشار کر پائیں, ہو سکتا ہے اسے اچھی گفتگو سکھا پائیں, ہو سکتا ہے اچھے آداب زندگی سکھا پائیں, ہو سکتا ہے اس کو آپ کاروبار کی مہارت سکھا پائیں. تو جو آپ کے پاس ہے علم, مہارت, وہ دوسروں کو سکھا دینا بھی ایک نیکی ہے, یہ بھی ایک خدمت ہے, یہ بھی ایک مدد ہے, یہ بھی ایک سپورٹ ہے. کون کون اتفاق کر رہے ہیں میری بات سے؟ ذرا ہاتھ ریز کر کے بتائیں جو مجھے دیکھ رہے ہیں. اوکے, ونڈرفل. تو کسی نابینا کو سڑک پار کرا دینا یہ بھی ایک نیکی ہے. راستے میں پڑے ہوئے پتھر کو سائیڈ پہ کر دینا یہ بھی ایک جذبہ ہمدردی ہے کہ کوئی بھائی یہاں سے گر نہ جائے, کوئی موٹر سائیکل نہ ٹکرا جائے. وہ میرے ایک کلائنٹ تھے پاکستان میں, تو ارب پتی آدمی ہیں, تو میں نے ان کو ٹریننگ کے اندر یہ بات سکھائی. تو وہ کہنے لگے کہ ایک دن مجھے کال کیا اور مجھے کہنے لگے خان صاحب آپ نے ہماری عادتیں بدل دی ہیں. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے میں نا اپنی پراڈو لینڈ کروزر کے اندر جا رہا تھا, تو سڑک کے بیچ میں نے دیکھا ایک پتھر پڑا, تو اب پیچھے سے ٹریفک آ رہی تھی, لیکن میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں, آج سر کی وہ جو بات سیکھی ہے اس پر عمل کرتے ہیں. کہتے ہیں میں نے گاڑی وہاں روکی, گاڑی سے میں پینٹ کوٹ ٹائی سوٹڈ بوٹڈ نکلا باہر, اور میں نے وہ پتھر کو اٹھا کے سائیڈ پہ کیا. اب ٹریفک رک چکی تھی, لوگ مجھے دیکھ رہے تھے, اور لوگ دیکھ رہے تھے یہ کیا کر رہے ہیں, لینڈ کروزر والا بابو کیا کر رہا ہے. خیر میں نے سائیڈ پہ کی اور لوگوں سے معذرت خانہ ایسے ایک اشارہ کیا اور لینڈ کروزر میں بیٹھ کے پھر چل دیا. تو کہنے لگے سر وہ جو آپ نے کوئی بات سکھائی آج اتنا خوشی ہوئی اس کو کر کے. تو دیکھیے کہ جب آپ اچھا کام کرتے ہیں تو اس سے دوسروں کو بھی ایک نصیحت ملتی ہے. جو آپ کے ارد گرد لوگ موجود ہیں وہ بھی آپ سے انسپائر ہوتے ہیں, وہ آپ سے موٹیویٹ ہوتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں اگر یہ اچھائی کر رہا ہے تو پھر ہمیں بھی اس اچھائی کی طرف مائل ہونا چاہیے. کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے. ہو سکتا ہے آپ کے ارد گرد کوئی ایسا شخص موجود ہو, کئی سفید پوش لوگ ہوتے ہیں وہ بتاتے بھی نہیں کسی کو اپنا حال, وہ اپنا حال جو ہے وہ کسی سے شیئر نہیں کرتے. تو آپ لیکن چونکہ اچھے انسان ہیں, مقصد حیات کے اس پروجیکٹ میں جڑے ہوئے لوگ ہیں, تو ہمارا کام ہے کہ ہم دیکھتے رہیں اپنے ہمسایوں میں, اپنے دوستوں میں, اپنے جاننے والوں میں کوئی کسی مشکل کا شکار تو نہیں ہے, کوئی کسی تکلیف کا شکار تو نہیں ہے, کیونکہ لوگ بتاتے ہوئے گھبراتے ہیں. وہ جو گیت تم نے سنا نہیں میری عمر بھر کا ریاض تھا. کئی لوگوں کے اندر ایسے غم کی, تکلیف کی چیزیں چھپی ہوئی ہیں لیکن آشکار نہیں کرتے, وہ کسی سے شیئر نہیں کرتے. وہ جو گیت تم نے سنا نہیں میری عمر بھر کا ریاض تھا, میرے درد کی تھی وہ داستاں جسے تم ہنسی میں اڑا گئے. تو کبھی کبھی ہم لائٹ سے لے جاتے ہیں دوسرے کی بات کو, ہم سمجھتے ہیں شاید یہ ویسے ہی کہہ رہا ہے. تو ہو سکتا ہے آپ کے ارد گرد کوئی ایسا شخص ہو جو بھوکا ہو, اس کو کھانا کھلا دینا یہ اللہ کو بہت پسند ہے. کسی پریشان انسان کو تسلی دے دینا یہ کتنی بڑی بات ہے. امن ساکی کیا خیال ہے, میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ یعنی کسی شخص کو جو پریشان ہے اس کو حوصلہ دے دینا, اس کو ہمت دے دینا, اس کو آگے بڑھنے کی آپ طاقت دے دینا, یہ کتنی بڑی بات ہے. کئی بار ہمارا کوئی ایک جملہ, کوئی ایک بات, کوئی ایک لفظ دوسرے کو خودکشی کرنے سے بچا لیتی ہے. جیسے وہ رحیق المختوم کے جو آتھر ہیں نا, وہ محمد العریفی, وہ اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں, یہ جتنے ہمارے علماء ساتھی ہیں یہ جانتے ہوں گے, بڑی مشہور کتاب ہے رحیق المختوم, اور سعودی عرب میں ایک بہت بڑے عالم ہیں انہوں نے لکھی ہے. تو ان کی کئی تصانیف ہیں, تو اس ایک کا اس کے مصنف صفی الرحمان مبارک پوری صاحب ہیں. جی جی صفی الرحمان مبارک پوری صاحب ہیں اس کے مصنف اثر. اوکے رائٹ, بالکل ٹھیک ہے, المختوم کے رائٹ رائٹ, بالکل ٹھیک ہے. یہ مصطفیٰ فیضی صاحب بتا رہے ہیں. جی جی جی, جو سعودی عرب کے اندر جو ہے مقابلہ ہوا تھا تو اس میں اول درجہ آیا تھا اس کا. رائٹ, جی ونڈرفل. سیرت کے اس پہ.
हाँ, सीरत पे बहुत बड़ी किताब है ये, लेकिन उनकी जी जी बहुत सारी तसानीफ हैं, उनकी जी जी अरबी में तसानीफ हैं ज्यादा। जी 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 तो बहुत सारी तसानीफ है। जी जी जी। और यहाँ मेरे पास पड़ी हुई है मेरी लाइब्रेरी में, उनकी रहीकुल मखतूम पड़ी है, उसका उर्दू तर्जुमा पड़ा है। जी और जी उनकी एक और किताब है जिंदगी से लुत्फ उठाइए, ये उनका एक अरबी किताब का उर्दू तर्जुमा है। ये एक सेल्फ हेल्प बुक है जो बहुत ही खूबसूरत किताब है। तो उसमें वो लिखते हैं कि एक नौजवान का मेरे मोबाइल पे मैसेज आया, और मैसेज आया कि खुदकुशी करने के बारे में शरई हुक्म क्या है। सवाल आया, मैसेज कहते हैं मेरे मोबाइल पर आया कि खुदकुशी के बारे में शरई हुक्म क्या है। तो वो कहते हैं कि मैंने उनको कहा कि क्या जवाब दूं, सोचा, कहते हैं मैंने सोचा क्या जवाब दूं इनको। तो कहते हैं कि कोई ऐसा जवाब मैंने कहा देता हूं जो इनको हैरान कर दे, जिस जवाब की ये तवक्को ना कर रहे हो, तो ऐसा कोई जवाब इनको मैं देता हूं। तो कहते हैं कि मैंने उसको कहा कि खुदकुशी करना मुस्तहब है। तो तो कहने लगे, और वो तो ये जवाब नहीं था मुतवक्के कर रहा। तो खैर मैंने उसको फिर कॉल किया और मैंने कहा कि आपने जो सवाल किया है वो कुछ समझ नहीं आया। आपने कहा है कि खुदकुशी मैं करना चाहता हूं और इसका शरई हुक्म क्या है। तो मैंने उन्हें कह दिया कि ये मुस्तहब है। तो ऐसे ही इजराह मजाक कह दिया। तो वो एकदम हैरान हो गए कि ये जवाब तो मैं नहीं था तवक्को कर रहा। फिर खैर कहते हैं बात शुरू हो गई, तो मैंने उनसे पूछा कि आप खुदकुशी क्यों करना चाहते हैं। तो वही माशी तंगी है, कोई घरेलू नाचाकी है, कोई जहनी परेशानी है, कोई 4-5 बड़ी वजूहात जो खुदकुशी की दुनिया के अंदर पाई जाती हैं। खैर कहते हैं गुफ्तगू शुरू हो गई और फिर कुछ देर गुफ्तगू रही, तो उसके बाद उन्होंने अपना इरादा जो है मुलतवी कर दिया। तो कई बार हमारा एक जुमला, हमारी एक मुलाकात, हमारा एक कोई वाकया वो दूसरे को किसी ऐसी कैफियत से भी बाहर निकाल सकता है। तो ये तो एक किसी की जान बचाना कितना बड़ा खूबसूरत अमल है। हमें नहीं पता होता कौन कौन किस किस परेशानी की वजह से बेचारा घर मायूस लेटा हुआ है। कोई कारोबारी परेशानी की वजह से, कोई माशी नाकामी की वजह से, कोई खानदान में नाकामी की वजह से, कोई शादी में नाकामी की वजह से, कोई जॉब ना मिलने की वजह से। तो बहुत सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से लोग परेशान फिर रहे हैं। और वो अंग्रेजी में कहते हैं अ पर्सन्स मोस्ट यूजफुल एसेट इज नॉट अ हेड फुल ऑफ नॉलेज, कि एक इंसान का जो सबसे कीमती सरमाया है वो ये नहीं है महज कि उसके पास उसे एक सर दिया गया है, एक दिमाग दिया गया है जिसके अंदर बहुत सारा इल्म भरा हुआ है, बल्कि उसके पास जो असल कीमती सरमाया है बट अ हार्ट फुल ऑफ लव एंड केयर रेडी टू लिसन एंड अ हैंड विलिंग टू हेल्प अदर्स। कि उसको जो अल्लाह ने असल असासा दिया है वो असासा ये है कि उसको एक दिल दिया है, उस दिल से वो किसी के गम और तकलीफ को महसूस कर सकता है, एक एहसास की कैफियत दी है। हमारे अंदर तो एहसास भी शायद बहुत कम हो गया है। हम ऐसे रोड पे एक्सीडेंट हो तो हम गुजर जाते हैं, कोई नहीं कोई और संभाल लेगा। अच्छा, दूसरा मोटरसाइकिल पे गुजरता है, वो गिरा चीखे मार रहा है, वहां बेचारा जख्मी हुआ पड़ा, दूसरा पास से गुजरता है, वो कहता है कोई और संभाल लेगा। तो हमारी जो एहसास की कैफियत है, हमारे अंदर जो जज्बा एहसास है, वो भी बदकिस्मती से कम हो गया है। लेकिन अगर वही शख्स गुजर रहा हो मोटरसाइकिल पर और एक रश लगा हुआ हो और उसे पता चले कि यहां कोई शख्स का हादसा हो गया है और वो रुके, और रुक के उसे पता चले कि ये उसी का भाई था, ये उसी का छोटा भाई था, बड़ा भाई था जो हादसे में वहां पड़ा हुआ है, अब चीखो पुकार करने लगता है, एम्बुलेंस बुलाओ, ये करो वो करो, जल्दी गाड़ी में डालो, कोई रोको, क्योंकि अब उसे लगता है कि शायद ये मेरा कोई अपना है। तो एक ये जो दिल है जिससे किसी के गम को महसूस किया जा सके,
کسی کی پریشانی کو اون کیا جا سکے اور پھر اس کی پریشانی, اس کی دکھ اور تکلیف کو سنا جا سکے. آج کے دور میں یہ سننے کا بھی وقت نہیں لوگوں کے پاس, کسی کی تکلیف اور پریشانی. وہ بیچارہ اتنا مصروف بنا ہوا ہے کہ اس کے پاس کسی کی تکلیف, کسی کی پریشانی, کسی کا دکھ, کسی کا غم, اس کو سننے کا بھی وقت نہیں ہے. تو اگر آپ نے وہ تھوڑا سا وقت نکال لیا اور اس کی وہ غم کی داستان, پریشانی سن لی, تو کوئی شخص دوسرا جو ہے وہ پریشانی سنا کے ہی اس کا دل بڑا ہلکا ہو جاتا ہے. کیا خیال ہے؟ ایسا بھی کبھی ہوتا ہے کہ آپ پریشان ہوتے ہیں اور آپ کسی کو اپنی پریشانی, اپنی دکھ کی داستان سناتے ہیں اور سنا کے آپ ہلکے ہو جاتے ہیں, آپ کو لگتا ہے آپ کوئی وزن میرے سر سے اترا ہے. تو یہ بھی ایک انتہائی بڑی نیکی ہے. اور 4-5 بڑے فائدے ہیں جو جب ہم کسی کی خدمت کرتے ہیں, ہیلپ کرتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں تو ہمیں ہوتے ہیں. پہلا جو سب سے بڑا فائدہ ہے, جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں, کسی کی ہیلپ کرتے ہیں, کسی کی خدمت کرتے ہیں, تو سب سے پہلا جو فائدہ ہوتا ہے وہ کوئی مائک آن کریں ذرا, امیر الرائن ان کا مائک ذرا آن کر دیں اور بتائیں کہ جب آپ کسی کی خدمت کرتے ہیں, کسی کی ہیلپ کرتے ہیں, کسی کو سپورٹ کرتے ہیں تو آپ کو کیا فائدے ہوتے ہیں اس سے. آپ کے خیال میں جو ایک کوئی اچھی فیلنگ آتی ہے وہ کیا ہے؟ کوئی مائک آن کر دیں ان کا, امیر الرائن کا, یا اگر وہ نہیں ہے, یس آ گئے ہیں, ان کا مائک آن کر دیں ذرا. تو سر بتائیے. میں آپ کو ہوسٹ بنا دے رہا ہوں تھوڑا سا. اوکے ٹھیک ہے. جی سر, میں نے ہوسٹ بنا دیا آپ کو. اوکے جی, میں ان میوٹ کر رہا ہوں آپ کو, امیر الرائن. یس, اپنا مائک اب آن کر لیں آپ, امیر الرائن. جی جی بالکل, اب آپ مائک اپنا ان میوٹ کر لیں, یعنی یس کریں. بالکل, اب بولیے آپ, اب آپ کا مائک آن ہے. السلام علیکم. یہ کال آ گیا اس لیے میں بند کر دیتا ہوں. اچھا اچھا ٹھیک ہے, اب آ رہی ہے آواز؟ ہاں آ رہا ہے. ابھی کال آ گیا نا ایمو پہ, ایک آٹومیٹک آن ہو گیا. کوئی بات نہیں, نو میٹر. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب ہم کسی کی ہیلپ کرتے ہیں, کسی کی سپورٹ کرتے ہیں, کسی کی مدد کرتے ہیں, تو ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے اس سے؟ کوئی آپ بتائیں, کوئی ایک کیا آپ کو لگتا ہے کہ کسی کی ہیلپ کر کے, مدد کر کے, سپورٹ کر کے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم لوگ کو ہے نا, نیا نیا جڑا اس میں, سپورٹ کر کے پہلے تو خوشی لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو یہ ذریعہ تھوڑا بنایا کہ دوسر کے ہیلپ کرے, کچھ ہے نا, یا تو پیسہ سے ہو یا زبان سے ہو, کچھ چیز سے ہو ہیلپ کرے, تو سب سے پہلے تو خوشی ہوتا ہے. اور کل قیامت کے دن ہم کو اس پہ اجر ملے گا, نیکی ملے گا. ویل ڈن, ویری گڈ, زبردست, بہترین ہے ماشاءاللہ. تو بالکل ٹھیک ہے. تو اور کون ہمارے ساتھ ہے؟ امن ساکی موجود ہیں ہمارے ساتھ. آپ کا مائک میں آن کر رہا ہوں. آپ بتائیے کہ جب ہم کسی کی ہیلپ کرتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں, تو ہمیں جو ہے وہ کیا فائدہ ہوتا ہے آپ کے خیال میں؟ ہمیں کیسا لگتا ہے؟ یس, اب آپ اپنا مائک آن کر سکتے ہیں, امن ساکی. جی جی, اپنا مائک اب ان میوٹ کریں آپ, یا ٹھہریے تھوڑی دیر کے لیے, سب کے مائک جو ہے وہ کر دیتے ہیں اور پھر بعد میں میوٹ کر دیں گے, ایسا کرتے ہیں. یس نہیں کر پا رہے ہیں. بالکل بالکل, اب امن ساکی یس امن کیجیے. صاحب, آپ اسکرین پہ ایسے کلک کریں گے نا تو آپ کے لیفٹ سائڈ میں سب سے نیچے ایک مائک آئے گا, اس کے اوپر کلک کریں, ایسے جو کٹس کا نشان ہے نا وہ ہٹ جائے گا. ہاں امن ساکی, آپ سامنے دیکھیں, جو مائک ہے اس کے اوپر کلک کریں. پہلے تو آپ اسکرین پر کلک کریں, اسکرین پر کلک کریں, آپ کو بڑا سا آ جائے گا. یس امن شاید وہ ساکی. کپڑے کی دکان میں ہے اور شاید لوگ ہوں گے, تو ممکن ہے شاید وہ نہ کر پائیں. نہیں, وہ دیکھ رہے ہیں ہمیں, متوجہ ہیں ہماری طرف, وہ سن رہے ہیں ہمیں. ہاں, لیکن وہ مائک آن نہیں کر پا رہے ہیں. ارکم آپ پہلے ملک, اسکرین پہ ایسے ٹچ کریں اور پھر اس کے بعد جو نیچے لیفٹ سائڈ میں سب سے نیچے
وہ ایک ویڈیو کا آئے گا اور ایک آڈیو کا آئے گا, تو آڈیو پہ کلک کریں آپ. ٹھیک ہے, چلیں جب تک وہ کر رہے ہیں, ارکم ملک آپ کا جو ہے وہ مائک میں ان میوٹ کر رہا ہوں آپ کو. ارکم جی ملک. ارکم صاحب. السلام جی ارکم صاحب. علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. جی جی, تو جب آپ کسی کی ہیلپ سپورٹ کرتے ہیں تو کیسا لگتا ہے آپ کو, کیا آپ کو لگتا ہے, کیا فیلنگ آتی ہے؟ پہلی بات تو یہ تو اچھے کام ہوئے, اور دوسری بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مجھے ہمیشہ یاد رہتا ہے کہ المسلم کا جسد الواحد, ایک مسلمان دوسری مسلمان کے لیے ایسے ہی ہے جیسے کہ پورا جسم. تو کسی کو بھی اگر ہیلپ کرے تو میں یہ تصور کر کے کرتا ہوں کہ میرا اپنا خاص یہ جسم ہی ہے جس کو لے کر میں کسی کی مدد کرے, یا کوئی بھی ہو, میں اس بات کا خیال رکھتے ہوئے کسی کا جس حساب سے بھی ہو, چاہے علمی اعتبار سے ہو یا کسی مالی اعتبار سے ہو یا ذہنی اعتبار سے ہو, کسی بھی لحاظ سے میں اس کو ہمیشہ میں قائم اور مقدم رکھ کے کسی کی ہیلپ کرتا ہوں. ویل ڈن, بہت خوب, ایکسیلنٹ, زبردست. عبد الرحمان صاحب, آپ کا مائک جو ہے وہ ان میوٹ کر رہا ہوں میں, تو آپ بھی ذرا شیئر کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. الحمدللہ, اگر ہم کسی کی ہیلپ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے دل کو سکون ملتا ہے, اور یہ ہمارے اندر ایک خیال آتا ہے کہ اگر سچویشن ہماری بھی ایسی ہوئی تو کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ بندہ, جو اللہ کا بندہ کوئی ہوگا, وہ ہماری بھی اس طرح سے مدد کریں گے. اور اس سے کیا ہوا کہ ہم ایک دوسرے کو مدد کرنے سے دوسرا بھی دیکھ کے ہم کو سیکھے گا. ویل ڈن, بہت خوب, بہت بہترین. اور جی ارکم, ایک امن ساکی, ایک بار پھر آپ کو میں کرتا ہوں مائک آپ کا, آپ دیکھیے ذرا کہ مائک آپ کا ہو رہا ہے ان میوٹ اب بھلا. ہاں لگ رہا ہے کوئی چیلنج ہے. مصطفیٰ صاحب آپ ذرا شیئر کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی سر. یس, ہمارا یہ بات چل رہی ہے کہ جب ہم کسی کی ہیلپ کرتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں, تو ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے, ہمیں کیسی فیلنگ آتی ہے؟ جی یہ تو خدمت خلق, آپ کا جو موضوع ہے آج وہ خدمت خلق ہے, سمجھیے اس کو اردو میں خدمت خلق کہیں گے, یہی ہے. اور یہ بہت بہترین موضوع ہے, اور اس کی جو ہے اسلام کے اندر بہت ساری مطلب فضیلت ہے دوسروں کی ہیلپ کرنے کی, اور دوسرے کو ہیلپ کر کے انسان کو بہت خوشی ہوتی ہے, اور ثواب کی نیت سے انسان کرتا ہے, جس سے اللہ تعالیٰ انسان کو ثواب بھی دیتا ہے. ویل ڈن. جی آج ضرورت ہے کہ ہم انسانیت کی فکر کریں. ہماری پہچان انسانیت کے لیے ہی ہونا چاہیے. ہمارے اندر خدمت انسانیت کی ایسی تڑپ موجود ہو کہ سماج کا ہر فرد ہمیں اپنا مونس و غمخوار سمجھے, یہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. جی خدمت خلق کے بارے میں اسلام کے اندر بہت ساری فضیلت ہے, اور یہ ایک آیت ہے قرآن کے اندر, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ ٹاپک ہے پاور آف, کیا ہے, دا پاور آف ہیلپنگ ادرس. جی اسی کے مطلب اسی آیت کی سمجھیے کہ یہ ترجمانی ہے آج کا جو آپ کا جو ہے ہیلپ, یہ پاور آف ہیلپنگ ادرس اسی آیت کی ترجمانی ہے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, کہ آپ کتنوں بھی پریشانی میں ہو یا کتنوں بھی حاجت آپ کا خود ہی ہو, لیکن آپ دوسروں کے لیے مطلب یہ کرتے ہو, یعنی پریارٹی دیتے ہیں, تو یہ بہت اچھی چیز ہے, اور اسلام کے اندر اس کی بہت سارے فضائل ہیں. ماشاءاللہ, ونڈرفل, ایکسیلنٹ. کوئی اور اگر شیئر کرنا چاہے تو وہ جو آپ کے نیچے وہ بہت سارے بٹنز آ رہے ہوتے ہیں, اس میں ایک ہینڈ ریز کا بٹن بھی ہوتا ہے, وہاں جب آپ ہینڈ ریز کریں گے تو مجھے پتا چل جائے گا کہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں. باقی جو ہے وہ جب آپ کسی کی ہیلپ کرتے ہیں, کسی کی سپورٹ کرتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلا جو فائدہ ہوتا ہے وہ یہ کہ آپ رضائے الہی
کے حصول میں آپ کو ہیلپ ملتی ہے. اصل میں آپ دوسرے کی مدد اس کو خوش کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں. اور آپ خوش کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ میرا اللہ مجھ سے خوش ہے, میرا اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے. تو جب آپ کا مالک, آپ کا خالق, آپ کا رازق اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائیں گے تو ہمیں خود ہی اطمینان, قلب میں سکون, راحت, چین ملنا شروع ہو جائے گا. تو جو پہلا بنیادی فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم انسانیت کی خدمت کرتے ہیں, لوگوں کے کام آتے ہیں, ان کے ساتھ ہمدردی سے پیش آتے ہیں, اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں, کسی کی دنیاوی مدد کرتے ہیں, کسی کی اخروی مدد میں اس کی ہیلپ کرتے ہیں, کسی کو موٹیویٹ کرتے ہیں, کسی کی تعلیم میں اس کی ہیلپ کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوتے ہیں. اور جب اللہ راضی ہو جاتے ہیں تو پھر انعام کی بارش ہوتی ہے, اور جب انعامات کی بارش ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ جنتی کو جو سب سے بڑا انعام جنت میں ملے گا وہ ایک اعلان ہوگا, اور وہ اعلان یہ ہوگا کہ آج میں تم سے راضی ہوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. تو یہ جو رضائے الہی ہے یہ سب سے بڑا ایک انعام ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے, اللہ ہم سے خوش ہو جائے. جیسے اللہ کے احکامات ہیں ہم اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے والے بن جائیں, اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے بن جائیں, ہمارے اخلاق ویسے بن جائیں, ہمارے شب و روز ویسے بن جائیں, ہمارا اٹھنا جاگنا, سونا, کاروبار, جاب, کریئر, ساری چیزیں ان تعلیمات کے مطابق ہو جائیں جو اللہ رب العزت ہم سے چاہتے ہیں. یہ پہلا فائدہ ہے. دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کسی کی ہیلپ کرتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں تو آپ دوسروں کو بھی انسپائر کرتے ہیں کہ وہ بھی آپ کی طرح کے اس طرح کا کام کریں. جیسے مثال کے طور پر قاسم صاحب نے, عبد الکلام صاحب نے ایک اچھا پروجیکٹ شروع کیا تو انہوں نے بہت سارے دوستوں کو موٹیویٹ کیا, اور ہو سکتا ہے وہ دوست اپنی اپنی تنظیم میں, اپنے اپنے علاقوں میں متحرک ہو گئے ہوں آپ کو دیکھ کر, آپ کی ایکٹیویٹیز دیکھ کر, آپ کی یہ جانفشانہ جو سرگرمی ہے ان کو دیکھ کر. وہ جو تھے انہوں نے دیکھا کہ عبد الکلام صاحب کر رہے ہیں, قاسم صاحب کر رہے ہیں, یہ ساتھی کر رہے ہیں, تو وہ بھی اپنی اپنی تنظیم میں, اچھے کاموں میں, بھلے کاموں میں وہ ایکٹیویٹ ہو گئے, اور ان کے اندر ایک نئی انرجی آ گئی, نیا جذبہ آ گیا. تو آپ دوسروں کو بھی انسپائر کرتے ہیں کہ موٹیویٹ کرتے ہیں کہ وہ بھی آپ کی طرح کی اچھائیاں, بھلے کام کرنا شروع کر دیں. اور تیسرا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ سائنٹیفک ایک ریسرچ کی گئی ہے, ایک سائنسی تحقیق ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں, جب آپ کسی کے لیے کوئی اچھائی کرتے ہیں, کوئی بھلائی کرتے ہیں, تو آپ کی جو ذہنی پریشانی ہے, آپ کی اپنی جو ذہنی پریشانی ہے وہ بھی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ کی جو جسمانی تکلیف ہے, جو آپ کو فزیکل پرابلم ہے, وہ جسمانی تکلیف بھی آپ کی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ جب آپ کسی کی ہیلپ کرتے ہیں تو آپ کے اندر ایک خوشی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں, اور وہ جو خوشی اور اطمینان کے جذبات پیدا ہوتے ہیں, سکون کے جذبات پیدا ہوتے ہیں, اس سے آپ کی جو بیماریاں ہیں, جو تکلیفیں ہیں, ذہنی اور جسمانی بیماریاں, وہ بھی کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں, اور آپ کی صحت بہتر رہنا شروع کر دیتی ہے. کئی لوگ آپ دیکھیں جو حسد کرتے رہتے ہیں, بغض کرتے رہتے ہیں, چغلی کرتے رہتے ہیں, غیبت کرتے رہتے ہیں, بدخوئی کرتے رہتے ہیں, ان چیزوں کے کرنے کی وجہ سے ان کی صحت پر بھی برے اثرات پڑتے ہیں. روحانی طور پہ تو وہ روحانی بیماری کا شکار ہو ہی رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی بدخوئی کر کے, لوگوں کے ساتھ حسد کر کے, جلن کر کے, بغض کر کے, بدخوئی کر کے, غیبت کر کے, ان کی جسمانی صحت بھی خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے, ذہنی صحت بھی خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو ہمیں تیسرا فائدہ کیا ہوتا ہے جب ہم اچھے کام کرتے ہیں, بھلے کام کرتے ہیں, خدمت انسانیت کے جذبے سے سرشار رہتے ہیں, کہ ہماری اپنی صحت, ہیلتھ بہتر رہنا شروع ہو جاتی ہے. جو چوتھا فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جب وہ کہتے ہیں, کسی شخص نے پوچھا کہ میں خوش کیسے رہوں, اس نے کہا خوش رہنے کا کوئی گر بتا دیں, کوئی فارمولا بتا دیں. تو بتانے والے نے بتایا کہ خوش رہنے کا فارمولا یہ ہے کہ روزانہ کم سے کم 3 لوگوں کو
कोई ऐसी बात किया करो, अच्छी बात, एहसन बात, भली बात, जिससे उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए। तो जब उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी तुम खुद ही खुश रहना शुरू कर दोगे। तो खुश रहने का फार्मूला क्या है? दूसरों को खुश रखना। जब आप दूसरों को खुश रखेंगे आपको अल्लाह ताला खुद ही खुशी की दौलत से नवाज देगा। लेकिन जब हम दूसरों को परेशान रखते हैं, दूसरे हमारी वजह से तकलीफ में रहते हैं, दूसरे हमारी वजह से दुख में रहते हैं, तो हमें कैसे खुशी मिल सकती है जब हम दूसरों को ही तकलीफ दे रहे हैं। तो चौथा जो फायदा है वो है कि हम डिप्रेशन, आज की दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी जो है वो डिप्रेशन है। डिप्रेस होता जा रहा है इंसान। और डिप्रेशन क्यों आता है? डिप्रेशन जब आता है उस वक्त आता है जब इंसान अपने इर्द गिर्द ही बस देखता है, यानी खुद गर्ज रहता है, सेल्फिश रहता है, अपनी जात के दायरे के अंदर ही घूमता रहता है, अपनी परेशानी के ही राग अलापता रहता है, अपनी मुसीबत के बारे में ही सोचता रहता है। जैसे ही इंसान लोगों के लिए आसानियां पैदा करने निकलता है तो डिप्रेशन कम होना शुरू हो जाता है, डिप्रेशन खत्म होना शुरू हो जाता है। और पांचवा जो फायदा होता है जब आप लोगों के साथ अच्छाई करते हैं, भलाई करते हैं, वो ये कि आपके जो घरेलू ताल्लुकात हैं, आपके जो अपने बच्चों के साथ रिलेशनशिप है, जो आपका अपनी ज़ौजा के साथ ताल्लुक है, आपके जो ये ताल्लुकात हैं, ये भी खुशगवार होना शुरू हो जाते हैं, बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि आप जब दूसरों की मदद कर रहे होते हैं आप खुश रहते हैं, आप में अच्छी फीलिंग्स रहती हैं, पॉजिटिव फीलिंग्स रहती हैं। तो जब आप घर आते हैं आप बच्चों के साथ भी वही जज्बा ईसार, जज्बा कुर्बानी, उसकी बातें करते हैं। तो आपके बच्चों के अंदर भी वही आदत आना शुरू हो जाती हैं, आपके घर वाले के अंदर भी वही आदत आना शुरू हो जाती हैं। तो ये 5 बड़े फायदे होते हैं जब हम लोगों के साथ अच्छाई से पेश आना शुरू हो जाते हैं। तो कौन कौन मेरी बात ये समझ रहा है? जो जो देख रहे हैं हाथ जरा खड़ा करके बताएं कि किस किस तक मेरी बात पहुंच रही है। ओके, माशाल्लाह। तो आज से ये सब अहद कर लें कि हम अपने इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं वहां से शुरू करेंगे, अपने घर वालों में, अपने हमसायों में, अपने दोस्तों में, अपने जॉब करने वाले कॉलीग्स में, मस्जिद में नमाजियों के साथ, अपने मोहल्ले वालों के साथ, अपने शहर वालों के साथ, गांव वालों के साथ हम देखेंगे कि किसको हम सपोर्ट कर सकते हैं, किसको हम हेल्प कर सकते हैं। वो हेल्प दीनी भी हो सकती है, वो ज़हनी भी हो सकती है, अखलाकी भी हो सकती है। जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्तिताअत हमें दी है उस ताकत को, इस्तिताअत को इस्तेमाल करते हुए हम लोगों की हेल्प करें। वो कहते हैं ना, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया, एक रिवायत है वल्लाहु आलम, लेकिन रिवायत यूं ही पड़ी है, सही है या गलत इसका तो उलमाए कराम बताएंगे। ठीक, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में जलाया जा रहा था तो एक जो चिड़िया है वो परेशान हो गई और उसने देखा कि इब्राहीम खलीलुल्लाह आग में जल रहे हैं, तो मैं क्या कर सकती हूं। तो अब वो चिड़िया छोटी सी, आग इतनी भड़क रही, उसने अपनी चोंच के अंदर पानी के चंद कतरे लिए और जब जाने लगी तो रास्ते में उसे आवाज आई कि तुम्हारी इस चंद कतरों से कौन सी आग बुझने वाली है। तो वो चिड़िया ने जवाब दिया, रिवायत है, हिकायत है या रिवायत है कि उस चिड़िया ने कहा कि पता मुझे भी ये है कि इन चंद कतरों से आग नहीं बुझने वाली, लेकिन क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला पूछेंगे कि जब मेरे खलील को उस आग में जलता हुआ देखा तुमने तो तुमने क्या किया, तो मैं ये कह सकूंगी कि जो मेरी ताकत थी, जो मेरी इस्तिताअत थी, जो मेरी हिम्मत थी, उसके मुताबिक मैंने अपनी कोशिश भरपूर की। तो अल्लाह को हम अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जवाब दें हैं। एक बंदे को अल्लाह ने इस्तिताअत इतनी दी है, उससे सवाल भी इतना ही होगा। एक को इस्तिताअत इतनी दी है, उससे सवाल भी उतना होगा। तो हमें जो अल्लाह ने सलाहियत दी है, इस्तिताअत दी है, उसके मुताबिक हम लोगों के साथ हेल्प करें, सपोर्ट करें, उनको उस परेशानी से, गम से निकालें। वो शेर है, यहां सब बने हैं दोस्त नासे, यहां सब बने हैं दोस्त नासे, कोई चारा साज होता, कोई गम गुसार होता, कोई चारा साज होता, कोई गम गुसार होता।
تو कभी कभी हमें लोगों की गमों की दास्तान सुननी चाहिए, क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि उनके अंदर क्या कहानी चल रही है। कभी अपने बच्चों के पास, अपने माँ बाप के पास बैठिए और सिर्फ उनकी बातें सुनिए कि वो क्या सुनाना चाहते हैं, वो क्या बातें हैं उनके अंदर, वो क्या गीत हैं, वो क्या तकालीफ हैं, क्या गुफ्तगू है जो वो करना चाहते हैं, तो बड़ा जबरदस्त असर हम पे पहुंचेगा। खैर, आज की ये गुफ्तगू का हासिल ये है कि हम हर लम्हा, हर आन, हर घड़ी इस जस्तजू में लगे रहें कि हम दूसरों के लिए क्या आसानियां पैदा कर सकते हैं, हम दूसरों की क्या मदद कर सकते हैं, हम दूसरों को क्या फायदा पहुंचा सकते हैं। हाँ, फिर यहाँ इतने से शुरू होंगे और फिर इतना फायदा थोड़े अरसे में, थोड़ा इतना, फिर बढ़ता जाएगा। जैसे अब्दुल सत्तार ईधी के बारे में आपने सुना होगा, मरहूम, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। कौन कौन जानते हैं अब्दुल सत्तार ईधी को आप में से? अब्दुल सत्तार ईधी का नाम सुना आप में से किसी ने? खिदमत इंसानियत में बड़ा उनका नाम था। कहते हैं कि वर्ल्ड गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स जो है उसमें भी उनका नाम है। दुनिया में जो वॉलंटरी यानी रिफाही एम्बुलेंस दुनिया में सबसे बड़ी जो तादाद है वो उनकी इदारे की है। और अब्दुल सत्तार ईधी जो हैं वो सारी जिंदगी उन्होंने लोगों की खिदमत में गुजार दी। अब उनके पास एनिमल शेल्टर्स हैं। कोई कुत्ता जख्मी हो जाए रोड पे तो वो उसका भी उन्होंने बनाया हुआ है, इसका इलाज मुआवजा कैसे करना है। कोई परिंदा जख्मी हो जाए वो उनके पास ले जाते हैं। उनके जगह जगह, शहर शहर, पाकिस्तान के बहुत सारे शहरों में उनका सिस्टम है। फिर बीमार लोग जो हैं उनको एम्बुलेंसेज हैं बहुत सारी, जख्मी लोगों के लिए, बीमार लोगों के लिए। और कोई शख्स लाश ऐसी हो जो लावारिस लाश हो तो उसको कफनाने का, दफनाने का इंतजाम भी वो उनका इदारा जो ईधी फाउंडेशन है पाकिस्तान में वो करती है। और सारी जिंदगी उन्होंने एक खद्दर का जो जोड़ा था वही पहनते थे, उसी में उन्होंने भरपूर जिंदगी गुजार दी। वो बिल्किस ईदी कहती हैं, उनकी वाइफ ने किताब में लिखा है कि ईदी साहब और मैं, एक किसी दूसरे मुल्क ने हमें एक अवार्ड देने के लिए बुलाया कि आपको खिदमत इंसानियत के इस रुतबे पर पहुंचने पर हम एक अवार्ड दे रहे हैं। तो पता नहीं फ्रांस में या किसी और हुकूमत ने उनको बुलाया। तो जब वो गए तो एयरपोर्ट के ऊपर कोई 300-400 लोग जो हैं उनका इस्तकबाल कर रहे थे वहां की कल्चर के मुताबिक, कोई बाजे बजा रहे और आए हुए इस्तकबाल के लिए। तो ईदी साहब कहते हैं, मैंने बिल्किस ईदी कहती हैं कि ईदी साहब मुझसे पूछने लगे कि ये लोग क्यों आए हुए हैं इधर, किस लिए आए हैं? तो उन्होंने कहा आपके इस्तकबाल के लिए ये लोग आए हैं। तो वो खैर नाराज हुए थोड़ा सा कि ये इस्तकबाल नहीं थे जरूरत इसकी कोई, ये ऐसे आपने क्यों इस्तकबाल का इंतजाम किया। खैर वो वहां से जो मेजबान थे वो ईदी साहब को एक होटल में ले गए। अब वो होटल शायान शान 5 स्टार 7 स्टार होटल जहां, और वहां के कमरे में ले गए जो बड़ा शायान शान कमरा था। तो ईदी साहब ने पहले तो मेजबान को कहा कि मुझे इतने बड़े होटल में नहीं ठहरना, कोई आम सी जगह, छोटी सी जगह मुझे दे दो, मैं वहां भी ठहरने के लिए तैयार हूं। खैर बिल्किस ईदी कहती हैं, मैंने ईदी साहब को बड़ी मुश्किल से मनाया कि मेजबान वो है, हम तो मेहमान हैं, तो मेजबान जैसा करेगा हम वैसे ही उसके मुताबिक चलने में ही बेहतरी है। खैर कहते हैं उस बड़ी मुश्किल से ईदी साहब ठहर गए उस होटल में। तो रात जो है ना, मैंने जब हुई और सोने का वक्त हुआ तो ईदी साहब अब बड़ा शायान शान बेड बिछा हुआ, वहां बिस्तर बिछा हुआ जबरदस्त किस्म का। ईदी साहब ने चादर उठाई और नीचे जो कारपेट था उस पे चादर बिछाई और ओढ़ कर और वहां लेट गए। तो यानी वो उस बेड पे भी नहीं लेटे। तो यानी ऐसी उनकी जिंदगी थी। पाकिस्तान के अंदर जो खिदमत का जज्बा और मिसाल है वो अब्दुल सत्तार ईदी की हम मिसाल देते हैं दुनिया में। इतना एम्बुलेंसेस का नेटवर्क था। 2016 में उनकी वफात हो गई और उनको यहाँ का जो एक बड़ा सिविल हुकूमती एजाज था, निशान इम्तियाज, वो भी दिया गया। तो ऐसे बड़ी बड़ी मिसालें हैं। मदर टेरेसा की मिसाल है। एक रुत पेफाओ पाकिस्तान में एक खातून जर्मनी से आई थी और कोढ़ के मरीजों का इलाज, उस जमाने में पाकिस्तान में कोढ़ का मर्ज आ गया था। तो वो यंग थी, डॉक्टर थी, नन थी एक,
تو وہ यहाँ आई, जब यहाँ वो आई तो बिल्कुल नौजवान थी और फिर वो वापस नहीं गई, सारी जिंदगी उन्होंने इसी खिदमत में गुजार दी कि कोढ़ के मरीज को ना कोई शख्स हाथ भी नहीं लगाता, तो वो उनके इलाज मुआलजे में सारी जिंदगी लगा दी उन्होंने और वापस जर्मनी नहीं गई कभी। फिर यहीं उनकी डेथ हो गई और उनकी तदफीन भी इधर ही की गई। तो अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने बड़े बड़े इंसानियत की भलाई के खिदमत के काम किए हैं, जो उस खिदमत के जज्बे से सरशार होते हैं। तो अल्लाह ताला हमें भी लोगों के काम आने वाला बनाए और लोगों के लिए कुछ करने वाला बनाए। अल्लाह को वो लोग ज्यादा पसंद हैं जो अल्लाह की मखलूक के लिए कुछ करते हैं, जो अल्लाह की मखलूक के लिए आसानियां पैदा करते हैं, अल्लाह उनके लिए आसानियां पैदा करता है। जो अल्लाह की मखलूक की मदद करते हैं, अल्लाह ताला उनकी मदद और नुसरत करना शुरू कर देता है। तो जो अल्लाह ने हमें सलाहियत इस्तात दी है उसको हम इस्तेमाल करते हुए लोगों के काम आने वाले बन जाएं। तो आज की नशिस्त यहाँ पर मुकम्मल हुई है और अब कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई भी चीज पूछना चाहें, कोई कमेंट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, और वरना माइक वापस कासिम साहब के पास जाता है। जी कासिम साहब, आपको मैंने, आप देखिए अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जी मैं कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं हो पा रहा। हो गया माशाल्लाह। माशाल्लाह, बहुत ही जबरदस्त बयान आपका रहा आज। इस तरह के बयान की अभी सख्त जरूरत है, लोगों को हिम्मत देना, हौसला देना, दूसरों की मदद के ऊपर उभारना, ये सारे काम अब कहाँ रह गए हैं। बहुत लोग इससे दूर भागते हैं, जबकि क़यामत के दिन अल्लाह ताला कहेगा कि मैं भूखा था तूने मुझे खाना नहीं खिलाया, मैं प्यासा था तूने मुझे पानी नहीं पिलाया। ये जज्बात जो है वो ख़त्म होते जा रहे हैं, एक दूसरे की मदद करने का, एक दूसरे का सहारा देने का। इसलिए हदीस में आता है कि एक बंदा जब बीमार होता है और जब कोई उसकी आदत के लिए जाता है तो वो बंदा उस वक़्त तक जन्नत की क्यारियों में से क्यारी में रहता है जब तक वो उसकी आदत में रहता है। ये अल्लाह की तरफ से सारे फ़ज़ाइल हैं ऐसे बंदों के लिए जो एक दूसरे की आदत करता है, एक दूसरे की ताउन करता है, एक दूसरे की मदद करता है। और कुरान में अल्लाह ने बल्कि समझिए हुक्म दिया है, वताउनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला ताउनु अलल इस्मि वल उद्वान, के भलाई के कामों में एक दूसरे की मदद करो। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आता है कि एक बूढ़ी औरत जो उठ बैठ नहीं पा रही थी, वो सारा काम धंधा उसका करके लाते थे, रात में जाते और सारा काम धंधा, खलीफा होने के बावजूद भी उनके घर जाते और खाना पका देते, पानी ला देते, सारा काम करके आते थे। तो इस तरह के असलाफ हमारे गुजरे हैं। आज भी लोग इस तरह के लोग हैं जो दूसरे की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, ताउन करते हैं और एक दूसरे को ताउन के ऊपर उभारते हैं, मोटिवेट करते हैं। यही चीज़ तो हमारे अंदर कमी और बेसी है कि हम लोग इस चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम लोग तो एक दूसरे की मुसीबतों को सुनना भी पसंद नहीं करते हैं, एक दूसरे की मुश्किलों को सुनना भी पसंद नहीं करते हैं, तो हम दूसरे की हेल्प क्या करेंगे। तो ये सारी बातें हैं। अगर आप में से किसी भाई के पास कोई सवाल हो तो आसिफ खान साहब हमारे मौजूद हैं, ज़रूर कर सकते हैं। चूँकि आज का बयान बहुत ही ज़बरदस्त था, मुझे बहुत अच्छा लगा और उन्होंने दिल का एक मिसाल दिया, अल्लाह के नबी ने भी दिल का एक मिसाल दिया, कहा कि आदमी के जिस्म के अंदर एक टुकड़ा है, अगर वो सही रहता है तो पूरा जिस्म सही रहता है और अगर बिगड़ जाए तो पूरा सब कुछ बिगड़ जाता है। तो ये दिल से इंसान को किसी का हेल्प करना चाहिए, मदद करनी चाहिए, ताउन करना चाहिए। हमें से किसी भाई के पास सवाल हो तो आप लोग कर सकते हैं, नहीं तो मैं चाहूँगा आखिर में कि हमारे शेख अब्दुल रहीम साहब मौजूद हैं माशाल्लाह, और बहसत सदर वो ज़रूर कुछ बोलते हैं आखिर में और दुआया कलिमात के साथ इस मजलिस का हमेशा वो अख्ताम करते हैं। अब में से किसी भाई के पास सवाल हो तो ज़रूर बोलें, आप लोग अपना माइक खोल लें, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, तो मैं शेख अब्दुल रहीम साहब को दुआ के लिए दावत दे दूँगा। आज हमारे इनाम अजीम तैमी साहब बड़े ज़माने के बाद नज़र आए, एक झलक दिखलाए और फिर छुप गए, तो आप थोड़ा झलक दिखला जाए भाई फिर से। माशाल्लाह इन्होंने शादी की है और इसी जूम मीटिंग में हम लोगों ने कभी कहा था कि भाई शादी करोगे तो ये क्या कहते हैं कि उसको जहेज़ लोगे या नहीं। तो उन्होंने उस वक़्त दो हमारे एक आलिम भी थे जो मुकर्रिर थे, ख़तीब थे,
वो भी और ये दोनों आदमी ने कहा कि भाई हम लोग जहेज नहीं लेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने जहेज भी नहीं लिया, बल्कि बारात जो हमारे यहाँ कम से कम एक गांव से 300 लोग जाते हैं, कम से कम ये हमारे यहाँ होता है 300, और 100 से कम तो कहीं भी शायद मुमकिन ही नहीं है बारात। और ये बंदा इनके बारे में सुना कि सिर्फ 12 लोगों को लेकर के गए, और इनके बहुत सारे रिश्तेदार वगैरह भी नाराज हुए इस बात को लेकर के। तो बहरहाल बड़ी खुशी हुई मुझे, और याद आया कि किसी दिन हमने इनसे कहा था कि जहेज नहीं लोगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने जहेज नहीं ली, है ना। ये बड़ी खुशी की बात है। इस तरह के हमारे नौजवानों के अंदर अगर हिम्मत और जज्बा आ जाए और वो लोग आगे बढ़ चढ़ के काम करें, तो इंशाल्लाह कौम के अंदर सुधार पैदा होगा, इस्लाह का काम पैदा होगा, और बहुत सारे लोगों को हिम्मत भी होगी। और मैं समझता हूँ कि एक ताउन ही है, एक मदद ही है कि इन्होंने आज नहीं लिया तो कल दूसरे भाइयों को हिम्मत होगी, तो ये एक समझता हूँ कि बहुत बड़ा मदद है उनकी। किन्होंने ये काम किया, किन साथी ने ये काम किया माशाल्लाह इस तरह? इनाम अजीम तहमी साहब सामने हमारे स्क्रीन पर है। मैं चाहूंगा कि 2 मिनट आप बोलें कि इनाम सही बात अजीमी है कि आप जब शादी किए तो जहेज नहीं लिए और बाराती में सिर्फ 12 लोग गए थे। जी इनाम अजीम तहमी साहब अपना माइक खोलना है। जी 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 खोले खोले माइक खोले। आप खोल दें, शायद माइक नहीं खोला है क्या? हाँ खुल गया। नाम साहब शेख। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। बहुत गायब रहते हैं आप, पता नहीं महीनों आप हम लोगों को झलक भी नहीं दिखलाते हैं। तो ये माशाल्लाह आपने बहुत आपने आला काम किया इनाम अजीमी साहब। एक तो आपको मुबारक हो शादी की माशाल्लाह कि आपने इस रिश्ता इस दवाज में आप मुंसलिक हो गए हैं। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे और दुनिया आखिरत की भलाइयां आपको कामयाबियां तरक्कियां अता फरमाए। तो ये आपने जो एक्शन लिया है ये बहुत खूबसूरत लिया है। तो इसके बारे में बताएं कि आप कैसा फील कर रहे हैं इस तरह एक्शन लेकर कि आपने बजाय वो जो तरीका था, रिवायत थी, उस रिवायत के खिलाफ आपने ये जो काम किया और एक दीनी तरीके से, सुन्नत तरीके से। तो थोड़ा बताइए 1-2 मिनट में इसके बारे में। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे शेख। हम तमाम लोग का शुक्रिया अदा करते हैं। और शेख कासिम साहब कल मुझे मैसेज भी किए थे। मुझे लगा भी था कि शेख नाराज होंगे, उनका जवाब भी नहीं दे सका था। अभी कुछ मेहमान आए हुए थे, इसलिए ताखिर हो गई यहाँ आने में। मैं आप सबों का शुक्रिया अदा करता हूँ और फिर इंशाअल्लाह आज के बाद से मैं आप सबों के साथ मुसलसल रहने की कोशिश करूँगा। जहाँ तक बात मेरी शादी की है, मैं आप लोगों को दावत भी बहुत बाद लोगों को नहीं दे सका, इसके लिए मुझे अफसोस है। लेकिन इंशाअल्लाह हम मिलेंगे तो आप सबों की जो दावत मुझ पर बाकी है इंशाअल्लाह जो है ना उसकी भरपाई हो जाएगी। और जहाँ तक अभी आपने सवाल किया जहेज के मुतालिक, तो मुझ पर कोई प्रेशर नहीं पड़ा। बाज घर ऐसे होते हैं शेख कि जिस पर घर के दबाव होते हैं। बाज लोग लड़कों से मैंने पूछा कि तुमने जहेज लिया, बहुत अजीब बात है, तुम पढ़े लिखे हो। तो उनका जवाब ये आया था कि घर वाले नहीं मान रहे थे, हमारे अब्बू का प्रेशर था, ऐसा था वैसा था, हम क्या करते, हमारे घर वालों ने धमकी दी कि घर से निकाल देंगे। लेकिन जी आप म्यूट हो गए हैं, बोल ले माइक। मेरी आवाज आ रही है ना? जी जी अभी आ रही है। हाँ, मैं कह रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह फोन आ जा रहा है, लेकिन मैं कह रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में इस तरह की कोई बात नहीं है। पहले से हमारे घर में सबका मिजाज बना हुआ था। हमारे बड़े भाई डॉक्टर औरंगजेब हैं, वह खुद ही इस तरह के बहुत सारे सेमिनार और जलसे करवा चुके हैं कि बेटी बचाओ और जहेज मिटाओ करके। उन्होंने ही सब कुछ इस शादी को डील किया और उन्हीं का ये फैसला था। और मेरा तो था ही तो पहले से कुछ नहीं लेंगे, और हमारे घर वालों का भी मुकम्मल सपोर्ट था कि कुछ नहीं लेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह सबों का ताउन था और ये शादी मुकम्मल सादगी के साथ हुई। चलिए अल्लाह आपकी शादी में बरकत अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। और आप दोनों की जोड़ी को अल्लाह तबारक व तआला सलामत रखे। आमीन। जी जी तो मुझे लगता है कि अब किसी का कोई सवाल नहीं है। शेख अब्दुल रहीम साहब हमारे सामने मौजूद हैं। अब मैं चाहूँगा कि शेख सदारती कलिमात के साथ जो है दुआया कलिमात के साथ इस मजलिस का अख्ताम करें। जी शेख अब्दुल रहीम साहब आपके, जी आपका वीडियो नहीं आ रहा ना, ऑडियो दोनों खोल लें आप, ऑडियो वीडियो दोनों खोल लें। जी माशाल्लाह ऑडियो भी खोल लें, ऑडियो बंद है। एक दूसरे की ताउन
ये आज का मौजू रहा। कहीं से आप चाहें तो बयान करें और उसके बाद दुआएं करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। ये आवाज नहीं है, मैं बोल रहा हूँ। आप बोल रहे हैं लेकिन आप हिल नहीं रहे हैं बिल्कुल। ऑडियो बंद है। नहीं नहीं, वीडियो हिल नहीं रहा आपका, नेटवर्क की कमी कमजोरी हुई शायद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी आवाज आ रही है आपकी, चलिए। आवाज जा रही है? जी जी जी, आपका वीडियो जो है ना रुक गया है, कोई बात नहीं, आवाज आ रही है आपकी। मैं देखता हूँ दूसरे नेटवर्क। हाँ, उतनी देर जो है अब्दुल कलाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रदर अब्दुल कलाम। ये अब्दुल रहमान साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लगता है हाथ उठा रहे हैं। कुछ कहना चाहते हैं अब्दुल रहमान साहब? जी कहिए। जी अब्दुल रहमान साहब बोले अपना, हाँ खोले। अस्सलाम वालेकुम। सलाम एक सवाल है कि हम लोगों ने भी दहेज के खिलाफ एक तहरीक चलाई हुई है, तो जैसा हिसाब से अभी लग रहा है सिचुएशन कि इसमें बहुत सारी रुकावटें आ रही है। जैसे कि अगर गार्जियन को समझाने के लिए जाए, वो बोलते हैं कि चलो ठीक है, जिसने लिया उसका क्या। तो ऐसा कुछ आइडिया बताया जाता है कि हम लोग गार्जियन को कन्विंस कर सकें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, इस पे भी इंशाल्लाह बात करेंगे। अब्दुल कलाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रदर अब्दुल कलाम, ये शेयर करें कि आज का सेशन कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही जबरदस्त रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बातों से बॉडी के अंदर जान आ जाती है, एक जज्बा आ जाता है, जोश जुनून आ जाता है। बस मैं यही कहूंगा, और जो बाकी लोग सबसे पूछिए कि कैसा रहा सेशन। मतलब माशाल्लाह, वंडरफुल। आपके साथ ये दोस्त जो हैं, इनका क्या नाम है जो बैठे हुए हैं? क्या बोलिए? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हमारा वालेकुम अस्सलाम। मामून है, मोहम्मद मामून रशीद चौधरी। इधर पहली मैनेजर था अब्दुल कलाम सर को, तो हम चला गया, 2-3 साल हो गया, स्टार्ट को देखने के लिए आया था। अल्हम्दुलिल्लाह अभी आपका लेक्चर सुना, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत अच्छा लगा। तो हम हर फ्राइडे में आप जो तालीम देता है इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह ये सिस्टम जारी रहेगा, इंशाल्लाह सबका जारिया हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हम बांग्लादेश का सिटीजनशिप। माशाल्लाह, बड़ी खुशी हुई आप सब साथियों से मिलकर। तो गालिबन अब्दुल रहीम साहब जो हैं वापस तशरीफ ले आए हैं, तो आई होप के अब्दुल रहीम साहब आपका जो माइक है वो अनम्यूट करते हैं, तो आप अपनी इख्तितामी दुआ भी करा दें, और जो है वो आज का सेशन जो कैसा रहा उस हवाले से भी थोड़ा सा गुफ्तगू कर दीजिए। जी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व तआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा व ला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। माशाअल्लाह, आसिफ साहब का बहुत ही अच्छा बयान रहा, और आपके बयान के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है। रह गई बात कि लोगों का जुड़ना ये अहम ज़रूरत है, और इस तरह के बयान से लोगों को फ़ायदा उठाना चाहिए, इसलिए कि माशाअल्लाह यानी ख़ास तौर से हमारे यहाँ के लोग, बहुत सारे लोग कम एक्टिव हैं, और इस मैदान के अंदर जो बात को समझ सकें या सुनने की कोशिश करें, हमारी कोताही है, और हमारी जो है कह लें जो भी गफलत है। हमारे दरमियान दीन की भी कमी है, क्योंकि हम अक़लियात में हैं, और ख़ास तौर से नेपाल का माहौल माशरा जो है वो हिंदुआना रस्म व रवाज से भरपूर है, और उसके अंदर बहुत सारे तकालीद हैं जो गैरों के हैं। तो ऐसे माहौल के अंदर हम किस तरह से बेहतरीन फ़िज़ा को क़ायम कर सकते हैं, तो दुरूस वगैरह के अंदर हाज़िरी ज़रूरी है। इसीलिए मैं जितने भी नेपाली भाई हैं ख़ास तौर से उनसे गुजारिश करता रहता हूँ कि आप दीनी जो भी मुहादरा या प्रोग्राम हो, दर्स हो, उससे जुड़ें, और इससे हमारी इस्लाह हो सकती है, नुकसान नहीं हो सकता है, हमारा फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। और ख़ास तौर से इतनी कीमती जो है कह लें बातें होती हैं, और इतना अच्छा प्रोग्राम होता है, तो इससे हमें जुड़ना चाहिए। और आज का प्रोग्राम जो ख़ास तौर से था
کہ ایک دوسرے کو ہم کس طرح سے مدد کریں, تعاون. تو اس کے بہت سارے فوائد ہمارے جو ہے آصف صاحب نے رکھا ہے. اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ تعاون کریں گے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کو لے لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ زور لوگوں پہ اس بات کو لے کے نہیں دیا, لوگوں سے زیادہ تر یہ نہیں کہا شروعات کے جو ماحول تھے کہ تم مسلمان ہو جاؤ, تم مسلمان ہو جاؤ, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح سے تعاون ہی کیا. اور تعاون کے بیس پہ, اس کی جو ہے بنیاد پہ لوگ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بہترین مشورہ دیتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمدردی کرتے تھے, غمخواری کرتے تھے, بیواؤں کو, یتیموں کو سہارا دیتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اچھی باتیں بتلاتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر میدان کے اندر تعاون کرتے تھے. لوگ متاثر ہو کر کے کہ جب ذاتی مفاد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ کوئی منصب چاہیے, نہ کوئی عہدہ چاہیے, نہ کوئی حکومت چاہیے, اور پھر آپ ہمارے ساتھ اس طرح سے تعاون کر رہے ہیں, تو لوگوں کو یہ ہوا کہ یہ ہمارے ہمدرد ہیں, ہمارے غمخوار ہیں. لوگ جڑتے گئے, اچھا ماحول پیدا ہوا, لوگ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوتے گئے, اور بہترین جو ہے فضا اور بہترین ماحول قائم ہوا, جس کے اندر لوگوں نے امن و شانتی کا سانس لیا. اور اس سے پہلے لوگ ہر طرح سے ڈرتے تھے ایک دوسرے سے ملنے سے, جلنے سے, اور لوگوں کو پتہ نہیں کون ہمارے کہاں کا جو ہے دادا کا جو ہے دشمن ہے یا اس سے پہلے کا دشمن ہے. باتوں باتوں پہ لڑائی ہوتی تھی, لیکن جب اسلام آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تعاون کا درس دیا, تو لوگ بھائی بھائی ہو گئے. اور وہ واقع معروف و مشہور ہے مہاجرین اور انصار کے درمیان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات, بھائی چارگی کا جو رشتہ جوڑا تھا. اور یہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا درس دیا کہ ہر آدمی جو بھی جو ہے دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوا, تو اسے یہ پتا چلا کہ ایک چڑیا کو, ایک جانور کو پانی پلانے کے اندر بھی اجر و ثواب ہے. تو یہ تعاون ہونا چاہیے للہ فی اللہ. آدمی ہمدردی کرے, غمخواری کرے, لوگوں کی تعاون کرے. اور ماحول اور معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ محتاج ہیں, اسی لیے جو چیز ہمارے پاس زائد ہوتی ہے بہت سارے لوگ اس کو پھینک دیتے ہیں کہ لوگوں کو دینے کی کیا ضرورت ہے. ہم سمجھتے ہیں وہ زائد ہے, دوسرے کے لیے ہو سکتا ہے وہ بہت قیمتی چیز ہے. تو اس طرح سے ہر طرح کی تعاون کریں, اور جو بھی ہمارے ماحول معاشرے کے اندر ہمارے پڑوسی ہیں, ہمارے ساتھ والے ہیں, ہمارے نصیحت کے محتاج ہیں. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دین و نصیحہ, دین جو ہے خیرخواہی کا نام ہے. جب تک آپ دوسرے کی بھلائی نہیں چاہتے ہیں, آپ کے اندر گویا دین نہیں ہے. دین اسلام یہی سکھاتا ہے کہ دوسرے کے ساتھ بھلائی کرو. بھلائی یہ دین کا بنیادی اصول ہے. اور اگر اس چیز کو ہم پکڑ لیتے ہیں, دوسرے کی خیرخواہی چاہتے ہیں اور دوسرے کے ساتھ اچھا تعاون کرتے ہیں, تو وہ ہماری بات کو قبول کرے گا, وہ ہماری نصیحت کو قبول کرے گا, ہمارے جو ہے ہمارے قریب ہوگا. تو اس طرح سے جو ہے اس کا کیا کہتے ہیں, تعاون کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپس کے اندر محبت پیدا ہونا. اس لیے اسلام نے بہت سارے وسائل, ذرائع پیدا کیے ہیں کیا کہتے ہیں تعاون کرنے کا, ہمدردی کرنے کا, غمخواری کرنے کا. آپ دیکھیں گے زکوٰۃ کا مسئلہ ہے, یہ بھی ایک آپس کے اندر کس طرح سے محبت ہو, غریب امیر سب کے درمیان, اور کس طرح سے آدمی جو ہے مل جل کر کے رہے, ڈکیتی چوری نہ کرے, ڈاکہ نہ ڈالے, اسی طرح سے جو ہے اور بہت سارے فساد سے کس طرح سے محفوظ رہے. تو یہ سب جو ہے اسلامی جو بھی طور طریقہ ہے ہمیں اپنانا چاہیے. اسلام جو ہے اسی چیز کی دعوت دیتا ہے کہ ہم دوسرے کو تعاون کریں. اور یہ چیز بہت ساری چیزیں آپ نے جو ہے بتلایا ہے الحمدللہ, لیکن یہ کیا ہے خاص طور سے ہمیں اس چیز کو عملی طور پہ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے, اور اس طرح کا ماحول, اس طرح کا فضا قائم کرنا ہے. اس لیے کہ یہ چیز خاص طور سے دیکھا جاتا ہے ہمارے ماحول معاشرے کے اندر, خطبہ وغیرہ کے اندر جو ہے بیان کیا جاتا ہے, لوگ سننے والے سمجھتے ہیں کہ یہ ایک رسمی عبادت ہے, امام صاحب خطیب صاحب بیان کرتے ہیں, وہ چلے جاتے ہیں, 2 رکعت نماز ہو جائے گی, اس کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے. اس لیے صرف خطبے کے درمیان نہیں رکھنی چاہیے, اس کو بیٹھ کر کے دوست احباب کچھ لوگ ہیں ایسے لوگوں کو تیار کریں, بتلائیں, پھر وہ دوسرے کو بتلائیں گے, وہ تیسرے کو بتلائیں گے. اور اس طرح سے کیا ہوگا کہ ہم میں سے جو بھی پریشان حال اس کی پریشانی کو دور ہوگی. وہ جب جو ہے امن و شانتی کا
सांस लेंगे तो हमें भी सुकून जो है मिलेगा, चाहे वो अदर के नाहिया से हो, चाहे उस काम को कर देने से हो, चाहे दूसरे के जो है दूसरे के शर से हो। जब वो सही रहेगा तो हम भी जो है उसके वजह से अमन और शांति का और पूरा अमन जिंदगी गुजार सकते हैं। ये चंद बातें थी, बिलखुसूस मैंने आपके सामने रखा है। तमाम भाइयों से गुजारिश करते हुए कि आप लोग जरूर इस चीज को जो है यानी नजरअंदाज न करें, इस चीज की अहमियत है और खास तौर से दर्स में जुड़ें और इस तरह की फिजा को कायम करें, ताउन को कायम करें। हर तरह के ताउन हमारे जो है होना चाहिए। मैंने शुरू के अंदर आयत जो तिलावत की उसी के अंदर बतलाया, ताउन अलल बिर्र व तक़वा, इंसान को हर भलाई में ताउन करना चाहिए जो तक़वे की बुनियाद पे हो, जो इंसानी हमदर्दी के बुनियाद पे हो और जो गुनाह और शर का बाइस न हो, उसके अंदर ताउन नहीं करना। वला ताउन अलल इस्म वल उद्वान। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें नेक और जो है बेहतर बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ताउन करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हमारे दरमियान उल्फत व मोहब्बत को पैदा कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को सही इस्लाम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस्लाम मुसलमानों को गलबा अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुसलमानों की मदद फरमाए, हर जगह मुसलमानों की परेशानी को दूर कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम में से जो तंग दस्त है उसकी तंगी को दूर कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम में से जो बीमार है वो शफाए कुल्ली अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हर वबा, मर्ज और हर तरह की परेशानी से महफूज व मामून कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सही इस्लाम के तरीके पे जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। हमारा खात्मा हो तो ईमान के ऊपर हो। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नहीं, मैं तो सुन रहा था, बस मैं अपना म्यूट रखे हुआ था, जो मैं बोला आप नहीं सुन पाए। हाँ, खत्म हुआ तो कोई आवाज नहीं आई तो मैं समझा शायद मैं ऐसे ही जो है मैं म्यूट कर लिया था इसीलिए। बहरहाल अब इसके साथ ही जो है हम इस मजलिस के इख्तिताम का ऐलान करते हैं और साथ ही कि ये इस वादे के साथ कि हम लोग ज़रूर इंशाल्लाह फिर आइंदा हफ्ते दूसरे जूम मीटिंग में दूसरे मेहमानों के साथ हम लोग ज़रूर मिलेंगे, एक दूसरे की ताउन करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे और अपने इलाके में, माशरे में जो भी हमारे दरमियान जो भी कोताहियाँ हैं उसे हम लोग ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, माशरे में इस्लाह का काम करेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।